وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ڈی جی خان کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکٹ ہاؤس میں پودا لگایا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان، کمشنر ساجد ظفر ڈال اور دیگر نے استقبال کیا۔ مشیر صحت حنیف خان پتافی سمیت معززین علاقہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حق میں کارکنوں نے نعرے بازی بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کل بلوچستان سے ڈی جی خان پہنچے تو اپنی رہائش گاہ پر قیام کیا۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سرکٹ ہاؤس ڈی جی خان پہنچے جہاں انہوں نے پودا لگایا۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی، عمائدین، کارکنوں اور شہریوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے قبائلی معززین سے بلوچی زبان میں حال احوال پوچھا۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے مسائل سنے، درخواستیں وصول کیں اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر منتخب نمائندوں، عمائدین اور کارکنوں نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے افسروں کی تعیناتی پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر شہر جاؤں گا۔ سازشیں کرنے والے پہلے بھی ناکام رہے اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق دور میں نمائشی منصوبوں کے فیتے کاٹے گئے، ہماری حکومت نے اس غلط روایت کا خاتمہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو ترقی کے لحاظ سے رول ماڈل بنائیں گے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے خصوصی فنڈز رکھے گئے ہیں۔ پانی چوری کے واقعات پر کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے ہر طرح کے وسائل فراہم کریں گے۔ کسی کرپٹ اہلکار کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس موقع پر حنیف پتافی، ایم پی اے ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسا، ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان، کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ساجد ظفر ڈال، آر پی او ڈیرہ غازی خان عمران احمد اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ بار ایسوسی ایشن ملتان کے عہدیداران کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے ملاقات۔ بار عہدیداران نے چیف جسٹس کو وکلاء کو درپیش مسائل اور کچہری توسیع کے حوالے سے آگاہ کیا ہے، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ وکلاء کے مسائل اور انصاف کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ماہر عمران جی۔ بتائیے گا چیف جسٹس نے اور مزید کیا کہا؟ جی بالکل، ملتان ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران کی جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان سے ملاقات ہوئی اور تفصیلی اس ملاقات میں کیا باتیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی، انہی سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ بار عہدیداران موجود ہیں۔ سر رشید سلیری صاحب، بتائیے گا کہ کیا آج ایجنڈا کیا تھا ملاقات کا اور کیا کہیں گے؟ ہمارا جو مین ایجنڈا تھا وہ کچہری ایکسٹینشن کے حوالے سے ہم نے جو اس پہ ورک کیا ہوا تھا وہ سارا ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بتایا کہ جو بلڈنگز ڈسمینٹل ہو چکی ہیں ان کو فوری طور پر شروع کیا جائے، اور دوسرا جو ملتان بار کے وکلاء کی ڈیمانڈ ہے کچہری ایکسٹینشن کے حوالے سے، اس میں انتظامیہ کی طرف سے بہت ہرڈل آ رہی ہیں۔ پولیس لائن کا جو تھا وہ لاسٹ ٹائم جو ان کی ایک کمیٹی تھی اس میں انہوں نے سجیسٹ کیا تھا تقریباً 27 کنال رقبہ، تو آج انتظامیہ مختلف اوچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے اس کو جو ہے ہرڈل کریٹ کر رہی ہے۔ میں خصوصاً یہاں پر ملتان کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ایک میسیج کنوے کروں گا، اور ساتھ سی ایم صاحب کو جو کہ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس خطے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں۔ آج وہ سیاستدان جو کل کو ووٹ لینے کے لیے اپنے گھروں سے پبلک کے پاس آئیں گے، یہ کام صرف وکلاء برادری کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ تمام سیاستدانوں کے لیے بھی ضروری ہے اور ملتان کی عوام کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، غلام نبی طاہر چوہان صاحب، یہ بتائیے گا چیف صاحب نے کس چیز کی یقین دہانی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جو ہماری چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو جو ہماری جہاں ڈسمینٹلنگ ہو چکی ہے انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس جگہ پر جلد از جلد تعمیرات شروع کر دی جائیں گی اور انشاءاللہ اگست میں یہ ہم افتتاح کریں گے۔ ایک خوشخبری بھی سامنے ہے جس میں جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ وکلاء کے مسائل اور انصاف ترجیحات میں شامل ہے۔ ماہر عمران، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں آٹے اور چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام شہری کی زندگی کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے محمد امین بتائے گا۔ جی بالکل، پاکستان بھر کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی آٹے اور چینی کا جو مسئلہ ہے اس نے شہریوں کو مشکلات سے دو چار کر دیا ہے۔
नायाब हो चुके हैं। आटा और चीनी पहले तो ये मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है, अगर दस्तयाब होते हैं तो इतने महंगे होते हैं कि आम शहरी जो है उसकी कुव्वत खरीद से भी बाहर होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दुकान पर मौजूद शहरी मौजूद हैं। अच्छा सब बताइएगा, चीनी मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो 80 रुपए 85 रुपए किलो मिल रही है, कहीं कि 90 रुपए भी आम मार्केट में फरोख्त हो रही है। आटा मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत महंगा होता है, क्या कहेंगे इसमें? मुख्तलिफ रेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पास ये हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और जो है दुकानदारों का काम वो आप कर रहे हैं। मुख्तलिफ रेट हैं पूरे भावलपुर में, कोई अपनी मर्जी का किधर दे रहा है, कोई अपनी मर्जी का किधर दे रहेगा, इसलिए कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए हमें परेशानी है, आवाम को परेशानी है और दुकानदारों को परेशानी है। अगर दुकानदार आवाम गाहक दुकानदार के साथ लड़े तो ये परेशानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताएं आटे और चीनी का बहरान है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। कदीम शहर मुल्तान में भी अब बनेगा म्यूजियम। आइंदा माली साल में मुल्तान शहर में म्यूजियम बनाने की स्कीम पेश की जाएगी, जबकि म्यूजियम बनाने के लिए जगह वाटर वर्क्स रोड पर तजवीज की जा चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रही है नुमाइंदा रूही सुहेरा तारिक। अब कदीम शहर मुल्तान में भी म्यूजियम बनेगा। सन 1985 से महकमा आसार कदीमा जो है वो इन कोशिशों में लगा हुआ था कि मुल्तान जो कि एक तारीखी और कदीम शहर है, यहाँ पर म्यूजियम होना चाहिए जहाँ पर मुल्तान शहर की अहम और तारीखी अशिया जो हैं वो रखी जाएं। लेकिन चूंकि जगह मुनासिब नहीं थी और फंड भी नहीं मिल सके, इस वजह से म्यूजियम अभी तक नहीं बन सका था। लेकिन अब सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि मुल्तान शहर में महकमा आसार कदीमा के दफ्तर के साथ ही एक जगह मुख्तस की गई है। ये प्लॉट आप देख सकते हैं कि 6 कनाल के रकबे पर तकरीबन ये प्लॉट जो है वो फैला हुआ है और इस वक्त ये सरकारी ज़मीन जो है वो महकमा औकाफ के अंडर है, जो किसी भी इस्तेमाल में नहीं आई हुई है। यहाँ पर ये जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है, इसको म्यूजियम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि बिल्कुल ही सामने रोड है और रोड के ये किले के नीचे की जगह है, वाटर वर्क्स रोड है, यहाँ पर सामने रोड है, यहाँ पर म्यूजियम बनाने की तजवीज़ पेश की गई है। सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि साल 2020-21 में इस स्कीम की मंजूरी के हवाले से हुकूमत को आगाह किया जाएगा कि ये स्कीम जो है वो मंजूर की जाए, क्योंकि मुल्तान शहर की बहुत सी कीमती चीज़ें जो है वो शाही किला लाहौर में रखी गई हैं। मुल्तान में चूंकि जगह नहीं थी इसलिए वो कदीम चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी जा सकी। शहरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब मुल्तान में म्यूजियम तामीर किया जाएगा। सुहेरा तारिक आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां खवातीन और बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। बच्चों और खवातीन के 22 छोटे बड़े पार्क्स फौरी तौर पर खोल दिए गए हैं। अपडेट करेंगे महमूद जहीर। में बच्चों और खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एडवांस हुक्म दिया गया डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल साहब की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार साहब को कि जितने भी पार्क हैं सब के सब फौरी तौर पर ओपन कर दिए जाएं। अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। कोरोना के लगता है मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी होना शुरू हो गई है और बहुत सारे लोग थे, खासतौर पर बच्चे बहुत तंग थे जब पार्क्स की सैर को नहीं जा पा रहे थे। तो बहावलपुर में कितने पार्क्स हैं, क्या सबके लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं? जनाब हमारे साथ मौजूद है शाहिद इमरान मार साहब। सर बताइए। ये बड़ी ये खुशाइन बात है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है ना मुझे डायरेक्शन दी है कि भावलपुर के अंदर जो छोटे बड़े 22 पार्क्स हैं उन सबको जो है वो आज से ओपन कर दिया गया है और जो कोरोना के रिलेटेड SOPs हैं वो फॉलो की जाएंगी, यानी मास्क के बगैर एंट्री नहीं होगी और जो है वो तमाम छोटे बड़े पार्क्स जो है वो आज से इंशाल्लाह फंक्शनल है और वहाँ पे हमारा अमला तैनात होगा जो प्रॉपर जो है वो लोगों को चेक करके और गाइड करेगा और जो इसमें खवातीन के जो पार्क हैं वो भी शामिल है और जो बच्चों के पार्क हैं वो भी शामिल है। पार्क काफी अर्सा बंद रहे तो उनकी हालत थोड़ी सी खराब होगी, तो क्या इसके लिए भी आपने खुद विजिट किया, कोई प्लान करेंगे कि उनको एकदम बच्चे जाएं तो एकदम वहाँ पर उजड़े हुए पार्क ना मिले? जी बिल्कुल, अभी जो है थोड़ी देर पहले DC साहब ने खुद जो है वो पार्क्स का विजिट किया है। लेडी पार्क जो फरीद चौक के पास है वो उसका विजिट किया है और इसके अलावा 2-3 पार्क्स और का विजिट किया और बल्कि अच्छी हालत में उनकी जो है वो कटिंग ग्रास की हो चुकी है। बड़े अच्छे लॉन्स हैं और जो है वो बैठने के लिए, वॉक करने के लिए, चलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए बड़े अच्छे लॉन्स हैं और ग्रॉसरी है और ग्रीनरी है। कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, सफाई बेहतरीन है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं और अमले को भी कहा गया कि डेली बेसिस पे जो वो पार्क की जो मेंटेनेंस जो है उसको जारी रखें। आपका पार्क खोल दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब कुछ बात करेंगे ईद की। कोट अद्दू में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की मंडी रोड पर ही सज गई, जबकि इंतजामिया SOPs पर भी अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। जानवरों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं तैमूर अतहर।
بالکل کوٹدو میں بھی منڈی مویشی سج چکی ہے. عید قربان کے حوالے سے جانوروں کی جو خرید و فروخت ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس وقت ہم موجود ہے, یہ منڈی مویشی ہے جس میں رش دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ دور دراز سے جو شہری ہیں وہ جانوروں کی خرید و فروخت کرنے آئے ہیں. اسی کے ساتھ جو دوسرے شہروں سے بیپاری ہیں وہ بھی اپنے جانور لے کر یہاں پر آئے ہیں. لیکن یہاں پر SOPs کی اگر بات کرتے چلیں تو SOPs دیکھنے میں سامنے نہیں آ رہے. یہاں پر ہجوم ہے اور اسی کے ساتھ جو مین سڑک ہے اس کے اوپر ہی منڈی سجا دی گئی ہے. انتظامیہ نام کی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بغیر ہی ماسک کے یہاں پہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اگر جانوروں کے ریٹ کی بات کرتے چلیں تو جانوروں کے ریٹ بھی بہت مہنگے ہیں. شہری کافی پریشان ہیں کہ جانور خریدیں یا نہ خریدیں کیونکہ ابھی ریٹ جو ہے وہ کافی مہنگے ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا, آپ بھی جانور خریدنے آئے ہیں, آپ نے ماسک پہنا ہوا ہو تو یہاں پہ SOPs کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا, بہت ہجوم ہے. جانوروں کا کیا ریٹ ہے, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جانوروں کا ریٹ بہت زیادہ ہے, SOPs کا خیال نہیں رکھا جاتا اور یہاں گورنمنٹ چیز کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ریٹ نہیں ہے. یہاں پر انتظامیہ جو ہے بے بس ہے, اتنا رش ہے کہ اسے اندر نہیں. وہ جانوروں کے ریٹ آسمان پر لگے ہوئے ہیں, لوگ دور دور سے آئے ہوئے, اتنا رش ہے. جانوروں کی منڈی روڈ پر ہی سجا دی گئی ہے. تیمور اطہر, بہت شکریہ. کوٹدو سے آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. رخ کریں گے وہاڑی کا, جہاں ملتان چنگی پر غیر قانونی مویشی منڈی لگا دی گئی ہے. اس حوالے سے وہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں حافظ صالح محمد. قربان قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح وہاڑی کے اندر بھی جو ہے وہ مویشی منڈیاں جو عارضی طور پر وہ قائم کرنی شروع کر دی گئی ہیں, جس کے اندر ضلع بھر کے اندر تقریباً 9 جو ہے مویشی منڈیاں جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں خانیوال چوک میں, جہاں پہ جو مویشی منڈی یہاں پہ پہلے لگتی تھی لیکن اب انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ یہاں پہ منڈی نہیں لگائی گئی. لوگوں نے خود سے جو ہے یہاں پہ غیر قانونی طور پر یہاں پہ مویشی منڈی یہاں پہ لگا لی ہے. شہریوں کو اس سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پہ ایک خاص بات جو ہے, یہاں پہ نہ تو ہینڈ سینیٹائزر ہے, نہ ماسک ہے, نہ ہی سوشل ڈسٹینس کا کسی بھی لحاظ سے جو ہے خیال نہیں کیا جا رہا. انتظامیہ بھی جو ہے اس وقت قطعی طور پہ جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. غیر قانونی منڈیاں لگا دی گئی ہیں. بہت شکریہ حافظ صالح محمد, آپ نے اپڈیٹ کیا. سوال وزیر اعلیٰ پنجاب سمیرہ ملک نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف جاری افواہوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ پارٹی کے اندر اور باہر کے لوگ وزیر اعلیٰ سے پہلے دن سے ہی اختلاف رکھتے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف طیب صاحب. جی بالکل, کل سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ایک افواہ اڑ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جا رہے ہیں اور بہت سارے نام بھی ایسے آ رہے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں, یہ ایکسپیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں. اور اس میں جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تو الگ, جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی پیش ہیں ان تمام افواہوں کے حوالے سے. جبکہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم بتائیے گا کتنی سچائی ہے ان باتوں میں, کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو بار بار بیانات آ جاتے ہیں CM صاحب کے بارے میں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان خبروں کی تردید کروں گی جو خبریں کل سے میڈیا کی زینت بھی بنے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ میڈیا میں اس قسم کی خبریں آنا کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے CM صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے ڈے فرسٹ سے وہ اس قسم کی خبروں کا وہ سامنا کر رہے ہیں. ان کا جگرا جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے PTI کے جو ویل وشرز ہیں بزدار صاحب کے حوالے سے وہ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ یہ افواہیں ہیں, بس یہ دم توڑ جاتی ہیں. انفارچونیٹلی میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے PTI کے کچھ ممبرز ہیں جو ہر پارٹی کے اندر گروپنگ ہوتی ہے, وہ اس قسم کے افواہوں کو مزید ہوا دیتے ہیں. میری ان سے بھی اپیل ہے کہ خدارہ عمران خان نے جو ڈیسیژن کیا ہے بزدار صاحب کے حوالے سے اس کو مینٹین رکھیں, اس کی تائید کریں. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ CM صاحب اس وقت ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے افواہوں کی تردید کر دی ہے. بیورو چیف طیب صاحب آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں پاکستان سرائیکی پارٹی کے مرکزی صدر اللہ نواز وینس کی DG خان آمد ہوئی ہے. اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے ذیشان صفدر. ذیشان بتائے گا. خان میں پاکستان سرائیکی پارٹی کی جانب سے علیحدہ صوبہ بنانے کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اس مطالبات کو پورا کرنے کے حوالے سے یہاں پہ کیمپ لگایا گیا ہے اور اس کیمپ میں پاکستان سرائیکی پارٹی کے صدر مرکزی صدر اللہ نواز وینس صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اللہ وسیع لنگا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو دیگر ان کی پارٹی کے ممبرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور انہوں نے یہ کیمپ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ اس پورے سرائیکی خطے کو صوبہ سرائیکستان بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بازوؤں میں کالی پٹیاں بھی باندھی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ مرکزی جو صدر ہیں اس پارٹی کے اللہ نواز وینس صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا آج آپ یہاں پہ اس کیمپ میں
آئے ہیں، تشریف لائے ہیں اور آپ نے یہاں پہ آج اپنے کارکنان سے ملاقات کی ہے. کیا مطالبات ہیں آپ کے یہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو تقریباً 30 سال پہلے بڑی سردار محمد خان آغا کی قیادت سرائیکی پارٹی نے صوبے کی تاریخ شروع کی تھی جہی یہ ویلے میچور تھی چکی ہے. پیپلز پارٹی کا منشور ہے شامل، نون لیگ کا منشور ہے شامل، پی ٹی آئی کے منشور ہے 100 ڈی کا صوبہ. لیکن صوبے کو 2 سال گزر گئے، انہوں نے صوبہ نہیں بنایا. ہوں سیکٹری کا لولی پاپ دیتے ہیں. یہ غلط ہے. ساکو پاکستان سرائیکی پارٹی کے کیمپ کے 11 ڈی تو اصل ڈیرا غازی خان کیمپ لائی بیٹھے ہیں، تجاج کرنے بیٹھے ہیں کہ ساکو صوبہ چاہیے. ان کی وجہ یہ ہے کہ ملتان اور ان کا ہیڈ کوارٹر اور ان کا دارالخلافہ بھی ملتان ہونا چاہیے. سیکٹریٹ کا کوئی مسئلہ نہیں. سیکٹریٹ ان کا مطلب ہے کہ لاہور تو جڑے بندے بھیجے ہوئے پہ جی تخت لاہور 85% پنجابی کی بھرتی ہے. اگر بہاولپور بھرتی بیک ہے یہ لوگ آگے بھرتی کریں بال سارے اتنے پنجابی بھرتی کرے سر. سیکٹریٹ سارا مسئلہ ہے، سارا مسئلہ صوبہ ہے. کیوں کہ یہ صوبے کے بغیر کوئی مسئلے کا حل کہہ نہیں. اگر صوبہ ساکو نہیں ملتا تو بال یہ مطلب ہے کہ یہ دھرتی جو نوکریاں ہیں، جو انڈسٹری ہے، سرائیکی خطے کو صوبہ بنایا جائے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. حکومت پنجاب نے فنڈز واپس لیے تو بہاولپور کے چڑیا گھر میں قید جانوروں اور پرندوں پر مشکلات کے بادل منڈلانے لگے. چڑیا گھر میں جانوروں اور پرندوں کو خوراک کی ترسیل میں مشکلات کا سامنا. سابقہ واجب الادا بل ادا نہ کرنے کی صورت میں چڑیا گھر کے ٹھیکیدار نے خوراک روکنے کی دھمکی دے دی ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ حکومت پنجاب نے فنڈز واپس لیے تو بہاولپور کے چڑیا گھر میں قید جانوروں اور پرندوں پر مشکلات کے بادل منڈلانے لگے ہیں. آپ کو بتائیں لیا میں میونسپل کمیٹی عملہ کا نااہلی کا مظاہرہ. رات کو ہونے والی بارش کا پانی تاحال سڑکوں پر جمع ہے. لیا سے اپڈیٹ کریں گے زاہد سرفراز. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پری مونسون بارشوں سے پہلے انتظامات جو مکمل کر لیے گئے ہیں تاکہ جب بارش آتی ہے تو کسی شہر کے علاقے کے اندر جو پانی کھڑا نہ ہو، اور اس وجہ سے تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں. لیکن بارش کی مونسون کی پہلی بارش نے ضلعی انتظامیہ کا پول کھول اس وقت موجود ہوں تھال اسپتال کے سامنے. یہاں پر تھال اسپتال کے سامنے کئی فٹ جو پانی وہ جمع ہو چکا ہے. بارش کو 15 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں لیکن تاحال جہاں پر میونسپل کمیٹی لیا کی جانب سے جو کوئی اہلکار جو پانی نکالنے کے لیے نہیں ہے اور یہاں پر پانی کے تالاب بنے جس وجہ سے جو اہل علاقہ ہیں شدید پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں. کچھ لوگ موجود ان سے بات کرتے ہیں. بھائی بتائیں کہ کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ سر یہاں بہت زیادہ پرابلم ہے. یہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پانی ہے یہیں، کبھی بھی یہاں ختم نہیں ہوا. یہ پانی پوری زندگی ہماری گزر گئی ہے. پتہ نہیں ضلع انتظامیہ کیا کر رہی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. سب مسئلے مسائل ہیں، پانی، بچے ہیں، بہت پرابلم ہو رہی ہے یہاں سے. بہت زیادہ گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ زاہد سرفراز آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. دوسری جانب ملتان پولیس تھانہ کینٹ نے منشیات فروش گینگ گرفتار کر لیا. پولیس نے منشیات فروش میاں بیوی کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں ہمیں ماہر عمران. جی عمران. ملتان شہر و گرد و نواب میں منشیات سپلائی کرنے والا گینگ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس تھانہ کینٹ نے جو گینگز ہیں جس میں خاتون بھی ہے مرد بھی ہے اس کو گرفتار کیا ہے. کتنی جو منشیات ہے برآمد کی گئی ہے، کہاں کہاں سپلائی ہوتی تھی، اس تمام کے حوالے سے ہم جانیں گے. انسپیکٹر ظہیر بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی بتائیے گا کہ کیا یہ سلسلہ تھا، کہاں یہ لوگ سپلائی کرتے تھے، کس طرح ان کو ٹریس کیا، کون ہے؟ اس گینگ سے ہم نے ابھی مجموعی طور پہ 8 کلو گرام چرس ہم نے برآمد کر لی ہے. اس میں اس گینگ میں ایک تو 2 میاں بیوی شامل ہیں، ایک غلام مرتضی شاہ نامی شخص ہے اور ایک آسیہ بیوی ہے. تو پہلے ہمیں انفارمیشن آئی جب ہم نے ان کو ریڈ کیا تو آسیہ بیوی کو ہم نے اریسٹ کیا اور جو غلام مرتضی شاہ تھا وہ بھاگ گیا. جب آسیہ بیوی کو ہم نے انٹیروگیٹ کیا تو اس نے پھر انکشاف کیا کہ جو میرا خاوند ہے وہ لورا لائی سے چرس کو امپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں جو چھوٹے منشیات فروش ہیں ان کو سپلائی کرتا ہے، جس پہ ہم نے کارروائی کرتے ہوئے اس کی انفارمیشن پہ جس کار پہ وہ موو کرتا ہے اور سپلائی کرتا ہے اس کے کار سمیت ہم نے 6 کلو گرام منشیات الگ سے پکڑی اور جس پہ ہم نے جو مقدمہ درج کر لیا ہے. تفتیش جاری ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ مزید جو بڑے گینگز ہیں، جو بڑے سپلائرز ہیں پنجاب میں، ان کا انکشاف ہوگا. پولیس نے منشیات فروش گینگ گرفتار کر لیا ہے. عمران آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں آر پی او بہاولپور محمد زبیر دریشے کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں تینوں اضلاع کے ڈی پی اوز نے شرکت کی. ڈی پی او اور رحیم یار خان منتظر مہندی اور بہاول نگر عبدالقدوس بیگ نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی. آر پی او کی تینوں ڈی پی اوز کو زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت. آر پی او کی تینوں اضلاع میں غیر قانونی حراست اور زیر حراست ملزمان پر تشدد سے
सख्ती से निपटने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशे की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीएचए मुल्तान में मारूफ कंपनी की 60 साल लीज पर ली गई जमीन की लीज मंसूख करने का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने जगह छीनने और बेदखल करने के खिलाफ दरखास्त पर डीएचए हुकाम को लीज का मुआहिदा और कब्जा फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं माहिर इमरान जी। इमरान, बिल्कुल मुल्तान की मारूफ कंपनी की डीएचए में जो लीज ली गई ज़मीन थी उसको ख़त्म करने के हवाले से आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई और उसमें जो बड़ा फैसला है वो सामने आया, जिससे अमीर भट्टी की अदालत में आखिर मैटर क्या था, डीएचए ने किन की ज़मीन पर काबिज थी। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मुजम्मिल शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या मैटर था और उसमें अदालत की क्या कार्रवाई था। मुल्तान की मारूफ कंपनी है आमिर राजपूत कैटरिंग्स, उसके सोल प्रोप्राइटर हैं राव इमरान नासिर। उनका लीज़ का इशू था, उन्होंने लीज़ कराई हुई थी 30 साल की और वो एक्सटेंडेबल थी फर्दर 30 ईयर्स के लिए, टोटल 60 ईयर्स के लिए। तो वो कुछ फिल्मजी ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने यकतरफा यूनिलेटरली डीएचए हुकाम ने उसे मनसूख कर दिया मुआहिदे को और पोजेशन जो है उनसे रिटेक कर लिया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में राव इमरान नासिर ने सोल प्रोप्राइटर आमिर राजपूत कैटरिंग सर्विसेज मुल्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये एकतरफा फैसला है और विदाउट नोटिस जो है ये सारी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इस पॉइंट पर जज साहब ने 14/7/2020 को केस की समाअत की और उस समाअत में जज साहब ने इन्हीं ग्राउंड्स पर कि यूनिलेटरली तौर के ऊपर ये कैंसिल नहीं हो सकता और रिट को एडमिट किया और साथ ही उन्होंने कब्ज़ा वापसी का मीनवाइल हुक्म सादिर फरमाया कि कब्ज़ा जो है वो कैटरिंग कंपनी के हवाले किया जाए। हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। माहिर इमरान, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी रोजगार स्कीम के तहत जनूबी पंजाब में 20,000 मुलाजमीन की नौकरियां महफूज हो गई हैं। अपडेट करेंगे इकबाल सादिक। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रोजगार स्कीम चल रही है 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा माह शुरू हो चुका है। एक डेस्क जो पूरे जनूबी पंजाब में मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। यहाँ से जितने भी बिजनेसमैन हैं वो यहाँ से आकर हेल्प लेते हैं और फिर उसके बाद कर्जा लेते हैं। अब तक कितने ये कर्जे फराहम किए जा चुके हैं और कितनी जॉब्स जो हैं वो सिक्योर हो चुके हैं, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान फ़हीम साहब। बताइएगा कि कितने कर्जे फराहम किए जा चुके हैं और कितनी जॉब्स जो हैं इससे सिक्योर हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एम्बिट में जो रीजन है उसमें तकरीबन मोर देन 50 बिजनेस एंटिटीज़ जो है उनको हम ये कर्जा फराहम कर चुके हैं, रीफाइनेंस की फैसिलिटी दे चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, इससे तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो सिक्योर्ड हो चुकी हैं। और देखें, जब हम ये लोन एक्सटेंड करते हैं तो उसकी हम अंडरटेकिंग लेते हैं एम्प्लॉयर से, मालिक से, कि वो इन उनके पास जो मुलाजमीन हैं उनको वो निकालेंगे नहीं। तो ये स्कीम की सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो ये है कि वो अपने जो मुलाजिमीन को ले ऑफ नहीं करेंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन हम 1.6 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा जो है वो एक्सटेंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ जो है जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी मोर देन 20,000 की जॉब जो सिक्योर हो चुकी है। जी बिल्कुल, 20,000 मुलाजमीन की नौकरियां महफूज हो चुकी हैं। इकबाल सादिक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनहार के रेगुलर होने वाले 200 ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की तनख्वाहों की अदायगी का मामला हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने एसई महकमा अनहार को ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की तनख्वाहें जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज जस्टिस अमीर भट्टी ने एसई महकमा अनहार को ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की तनख्वाहें जारी करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। और आगे बढ़े, आपको बताएं, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में कंटोनमेंट बोर्ड के 35 डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर करने के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान को 15 दिन के अंदर मुलाजमीन को रेगुलर करने का हुक्म दे दिया है।
आपको बताएं, मुल्तान एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से शहरियों के लिए टैक्स की अदायगी होगी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। एक्साइज डिपार्टमेंट में मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 15 दिन में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा। शहरी अपने टोकन टैक्स की अदायगी ई पे के जरिए करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए टोकन टैक्स की अदायगी पर 25% रियायत दी जाएगी। ज़राअत की बात करें और आपको बताएं, कपास की फसल पर बीमारियों के खिलाफ होने वाले स्प्रे के हवाले से महकमा ज़राअत के माहिरीन ने कहा कि जब तक स्प्रे करने का तरीका और वक्त इख्तियार नहीं किया जाएगा, बीमारी पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो सकेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही अथलाशारी। बिल्कुल ऐसी जी, कपास की फसल के ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां तो हमलावर हैं, लेकिन काश्तकार ये भी कह रहे हैं कि वो स्प्रे कर रहे हैं, उस स्प्रे का असर नहीं हो रहा। क्या वजूहात हैं, बात करेंगे। फरहान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं पेस्ट फार्मिंग डिपार्टमेंट भावलपुर से। सर फरमाइएगा, क्या इशू है? काश्तकारों को ये मसला आ रहा है कि दवाई भी कर रहे हैं, स्प्रे भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मसला हल नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशारी साहब, अगर आप पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी के हवाले से आप ओवरऑल कंपेयर करें तो तकरीबन मैं नहीं समझता कि पेस्टिसाइड से बढ़कर कोई और चीज़ इस वक्त प्योर मिल रही है। 97.98% तक पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी जो है ठीक है। 2-2.5% का है इशू, वो भी सब स्टैंडर्ड या अडल्ट्रेटेड का, मगर वो बाकायदा तौर पर आप अगर इसको कंपेयर करें दूसरी चीज़ों से तो इससे ये बेटर है। इसके अलावा हमारे काश्तकार साहबान स्प्रे नो डाउट कर रहे हैं, तो उनके थोड़ा सा चाहिए कि वो प्रॉपर पेस्ट कोटिंग करें और माहिरीन के मशवरे से स्प्रे रिकमेंड करवाएं। माहिरीन के पास आएँ, रब्ता करें उनसे, और जो स्प्रे रिकमेंड करते हैं टाइम का भी है थोड़ा सा कि सुबह 9 बजे से पहले शाम 5 बजे के बाद स्प्रे का करें। और हमने भी अक्सर भी ट्रेनिंग्स में हम यही कहते हैं कि काश्तकार को जब हम देखते हैं तो वो यूँ रैंडम स्प्रे कर रहा होता है, तो हॉलो को नोज़ल कपास की जो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए स्प्रे की जाती है, तो उससे वो फुआरा वगैरह यूज़ करें, कैलिब्रेशन वगैरह का इस्तेमाल करने करें। उसके अलावा जो प्रॉपर रिकमेंडेड पेस्टिसाइड हर कीड़े के लिए है वो करें। पानी का काश्तकार स्प्रे का वक्त और तरीक़ाकार बदले। अथलाशारी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में प्लांटेशन फॉर पाकिस्तान के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 1000 पौधे लगाए गए और ऐसे पौधे लगाए गए जो सायादार हैं, जिस दरख्त के नीचे जब ये फलेंगे बढ़ेंगे तो इस दरख्त का साया मुहैया करेंगे। ADCG शेख मोहम्मद ताहिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के जनूबी पंजाब के सदर राना मसूद मजीद खान और हसन खान नियाजी जो रहीमिया खान के सिटी के तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने ये पौधे लगाए हैं। शेख मोहम्मद ताहिर साहब, ये पौधे पहले DC साहब ने आज इफ्तिताह किया, तो आज 1000 पौधे इस जगह पे लगाए जाएं जहां पर हमें नजर आ रहा है कि रेगिस्तान है, इस जगह को आबियारी की जरूरत है, तो किस तरह इसको प्रोटेक्ट किया जाए? बिल्कुल, ये प्रिंसिपल साहब बड़े कमिटेड हैं और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम अगले मानसून सीजन में यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह ये बड़े मैच्योर हो चुके होंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का, उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया। और ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ये बड़ा टफ इन्वायरमेंट है, बड़ा हार्श वेदर है, लेकिन हमारे DFO साहब, हमारे इंतज़ामिया सारे कमिटेड हैं। इंशाल्लाह हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है ये करते रहेंगे और इसी तरह विगरस और वाइब्रेंट किस्म के ये कैंपेन जारी रखेंगे। पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मुल्तान डिवीजन में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने पौधा लगाया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं गौहर रहमान। जी बिल्कुल, प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मुहिम की मुनासबत से कमिश्नर मुल्तान शानुल हक और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जानिब से पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया गया है। आज से मुल्तान डिवीजन भर में जो है दोबारा से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, पहले भी शजरकारी मुहिम चल रही थी, आज से दोबारा से उससे का आगाज करने जा रहे हैं नए वलवले के साथ, तो क्या कहेंगे, कितने पौधे लगाने जा रहे हैं डिवीजन में? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि दोबारा से आगाज नहीं हो रहा है, ये जो प्रीवियस जो हमारी जो सबका मुहिम हमारी चल रही थी उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी का एक सिलसिला है और एक नए अज़म का यादा हम लोग कर रहे हैं आज के अवाम के लिए और थ्रू मीडिया में मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस एफर्ट है जो कि सारे साल जारी रहनी चाहिए और उसमें कोई खास दिन और खास मौका जो वो नहीं होना चाहिए। आज के दिन के अंदर मुल्तान डिवीजन में 2500 पौधा और बाकी तमाम अजला में 1000 पौधा इस तरह मुल्तान डिवीजन में
5500 पौधा जो है वो लगाया जा रहा है। आज बिल्कुल तकरीबन आज ही के दिन के अंदर जो है तकरीबन 5500 के करीब जो पौधे हैं वो मुल्तान डिवीजन में लगाए जाएंगे। कमिश्नर मुल्तान का कहना है प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के हवाले से पौधे लगाए जा रहे हैं। गौहर रहमान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। अब आपको बताएं, खानेवाल प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर पौधे लगाए हैं। खानेवाल से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। और पाकिस्तान डे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर मार इमरान परवेज़ धूल ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर जो है वो पार्क में पौधे लगाए हैं। तो उसमें मज़ीद हम बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी से मौजूद हैं इस वक्त। शरीफ देगा कि प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर पौधे लगाए गए हैं, तो शहरियों को सिविल सोसाइटी भी आपके साथ है, उनको क्या मैसेज देंगे? जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजन है और ये हमारा गुज़श्ते साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। अभी चूँकि सीजनल हमारा यहाँ पे जो है वो कैंपेन अभी शुरू हुई है, तो उसका आज यहाँ पे हमने बाकायदा सब लोगों ने पौधे लगा के उसका आगाज़ किया। सिविल सोसाइटी और दीगर यहाँ पे हमारे महकमा जात के लोग मौजूद हैं। ऑलरेडी भी खानेवाल में हमने प्लांटेशन करवाई है, स्पेशली सिटी एरियाज़ में। बाकी तीनों तहसीलों में भी इस पर फोकस है। पब्लिक से गुजारिश ये है कि पौधे लगाना कोई मसला नहीं, उसकी सर्वाइवल के लिए वो अपना रोल अदा करें और जो उनको पानी देना है, उनको लुक आफ्टर करना है। कम से कम जो किसी की दुकान के सामने, घर के सामने हम पौधे लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहरियों की शिकायत के इजाले के हवाले से एक बार फिर सूबे भर में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। डेंगू के खिलाफ मुहिम में भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले इदारों में शामिल हो गई है। जबकि प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट पंजाब ने सूबे की 7 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहरियों की शिकायत के इजाले के हवाले से एक बार फिर सुबह भर में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। डेंगू के खिलाफ मुहिम में भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले इदारों में शामिल। प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट पंजाब ने सूबे की 7 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्तान एक्साइज डिपार्टमेंट में शहरी अब अपॉइंटमेंट लेकर कराएंगे मसाइल का हल। एक्साइज ऑफिस मुल्तान में तमाम ब्रांचेस के लिए अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। इसे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे बिलाल न्याजी। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो इस हवाले से फॉल कर दिया गया है। इसके ज़रिए जो शहरी हैं वो घर में बैठकर जो एक्साइज ऑफिस में अगर उनको कोई प्रॉब्लम है टैक्सेस के हवाले से, मोटर ब्रांच के हवाले से, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, तो वो वेबसाइट के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेंगे मुतलका ब्रांच से। उसके बाद वो एक्साइज ऑफिस में आकर अपना जो मसला होगा या टैक्सेस जमा कराने होंगे तो वो जमा करा सकेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो है क्या और शहरी किस तरह उससे फायदा उठा सकते हैं। सर, एक अहम कदम उठाया गया है कि अब जो अपॉइंटमेंट का मसला है वो भी हल होगा, तो ये क्या सिस्टम है, शहरी किस तरह फायदा उठा सकते हैं, तो क्या आगाही देंगे? इसमें हम तमाम सर्विसेज मुहैया करेंगे जिसमें कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्स ट्रांसफ़र वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और हमारी दीगर जितनी भी ब्रांचें हैं वो सारी ओपन हो चुकी हैं और फंक्शनल हो चुकी है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ़ करवाया है ताकि कोई भी साइल और क्लाइंट हमारे पास आ रहा है वो पहले अपनी अपॉइंटमेंट ले और मुतलका काउंटर पे आके अपना काम करवा के आसानी से वापस चला जाए। शहरियों को आगाही दी जाएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।